Is my voice audible? Yes, ma'am. Okay, fine. See, in the last lecture, we have seen that what is your OHA? Okay, then we have seen the Android features. Okay, now can anyone revise what is OHA? OHA काय आहे? What is OHA? Group of जेवढा companies. आठवतंय तेवढं बोलवा. Yes, it is a group of companies, okay, which are collaboratively working together. But what is the purpose of OHA? OHA क्रिएट करण्यामागचा पर्पज काय होता? What is the purpose of OHA? Anyone? काल ऐकलात ना? OHA चा मेन पर्पज काय होता? ही अलायन्स क्रिएट करण्यामागे काय पर्पज होता? Create an open source operating system for the mobiles. Okay, this is the main purpose of what here? OHA. Now, what kind of companies are included under OHA? What kind of companies are included? OHA अंडर कुठल्या कुठल्या टाईपच्या कंपनीज येतात? OHA includes your mobile operators, semiconductor companies, right? Then your equipment makers, software companies, network distributed related companies. Okay, so OHA mainly constitutes these type of companies. Okay, nowadays near about 84 companies are there under your OHA. Okay, and OHA is mainly led by Google company. म्हणजे actually मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्या डेव्हलपमेंटची वगैरे घेणारी कुठली कंपनी आहे ओएचए मध्ये? गुगल, राईट? सो दिस थिंग वी हॅव सीन. देन वी हॅव सीन सम ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ युअर अँड्रॉइड. ओके, मग फीचर्स कुठले कुठले बघितले? काही आठवतात फीचर्स? What kind of features your Android operating system provides? It provides a beautiful UI, Beautiful UI. right? Again, Automation. right. It provides the automation. It supports, yes, it supports your NFC, that is your near field communication. It supports your Wi Fi direct. It supports the different types of connectivities like GSM, IDEN, okay, WiMAX, LTE, CDMA. CDMA. Very good. Okay, so connectivity. Then it supports your messaging like SMS, MMS. Okay, then it supports your GCM. What is GCM? What is GCM? Google Cloud Messaging. Very good. It supports for Google Cloud messaging. Okay, so lots of uh, features we have seen. Now let us start with the next remaining points. Okay, now I will share the screen. Okay, is the screen visible? Yes, ma'am. Is okay. So now see here, the next point is
the tools and softwares required for your Android development. ठीक आहे. आता लक्षात घ्या, आपल्याला अँड्रॉइड डेव्हलपमेंट करण्यासाठी बेसिकली मेन गोष्ट जी लागते. ओके, नाव वी आर गोइंग टू यूज जावा, राईट. आपण जावा प्रोग्रामिंग वापरणार आहेत कशासाठी, तर तुमच्या अँड्रॉइड डेव्हलपमेंटसाठी. ओके, जस्ट अ मिनिट. We are going to use Java, right, for your Android development. Now, if you wish to use Java for your Android development, now you know that, right? To make available your Java libraries, okay, you requires the JDK to be installed on your system, right? Basic requirement कुठली येते अँड्रॉइड डेव्हलपमेंट मध्ये, की आपल्या सिस्टीम वरती जेडीके इन्स्टॉल्ड असलं पाहिजे. जेडीके 5 पण नाही म्हणत मी, ऍक्च्युली इथं दाखवले मिनिमम रिक्वायरमेंट 5, बट आय से जेडीके 6. okay, JDK 6 or its higher versions. Okay, so your JDK must be installed on your system. This is the one basic requirement. After that, see, we require the Android SDK. Okay, now what is this Android SDK? Android SDK is nothing but Android Software Development Kit. Okay, now this Android SDK you can get from the developer.android.com website. Okay, इथून तुम्हाला हे Android SDK भेटेल. So the second basic requirement is Android SDK. Now what this Android SDK actually will provide you? Okay, this Android SDK will provide you the class libraries that are required for your Android development. म्हणजे अँड्रॉइड साठीचे जे काही API फ्रेमवर्क रिलेटेड क्लासेस असतील, okay, that may be related to your activities, that may be related to your services, that may be related to your databases. ठीक आहे, यांची सगळ्यांची क्लास लायब्ररी. ओके, ही क्लास लायब्ररी आपल्याला कुठल्या सॉफ्टवेअर मुळे भेटते, अँड्रॉइड SDK मुळे. ओके, so your Android SDK will provide class library, then it provides you the developer tools. ओके, डेव्हलपमेंट साठीचे जे काही बाकीचे टूल्स लागतात, फाईल क्रिएशन झालं, डिबगिंग झालं, राईट, हे सगळं याच्यासाठी कुठले टूल्स लागतात आपल्याला, डेव्हलपर टूल्स. देन वी वॉन्ट दॅट whatever Android application we are going to create, okay, that should get executed either on my mobile phone or you want its virtual image, right? जर समजा आपल्याकडे मोबाईल फोन अवेलेबल नसेल, बट स्टील आपल्याला काय बघायचंय, की एखादं अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन मी जनरेट केल्यानंतर ना ते फोनवरती कसं लोड होईल, कसं एक्झिक्यूट होईल, राईट. यू वॉन्ट दिस मिमिक्री ऑफ युअर फोन, राईट. आपल्या फोनची मिमिक्री आपल्याला हवी असते, बट ऑन युअर सिस्टीम, right? Now, for that purpose, you are having emulator and the system images. Eclipse असेल तर आपण त्याला emulator म्हणू, Android Studio असेल तर त्याला system image असं म्हणतात. Okay? Then, your Android SDK again provides the documentation and some sample code. मी परवा तुम्हाला Eclipse मध्ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट करून दाखवला, राईट. त्याच्यामध्ये बघा आपल्याला बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट कंपोनेंट डिस्प्ले झाला होता, राईट. त्यानंतर ना बाय डिफॉल्ट तुमच्या XML मध्ये फ्रेम लेआउट आला होता, राईट. तो हा सॅम्पल बेसिक कोड कुठलाही अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन प्रोजेक्ट तुम्ही क्रिएट करायला गेलात की तुम्हाला ऑटोमॅटिकली येतो. यू आर नॉट गोइंग टू टाईप देअर, right? So such things are supplied by your Android SDK.
ठीक आहे. सो लक्षात घ्या, आपल्याला अँड्रॉइड डेव्हलपमेंटसाठी बेसिकली काय लागतं. पहिली गोष्ट, यू रिक्वायर्स द JDK. द सेकंड थिंग, यू रिक्वायर्स द अँड्रॉइड SDK. And now the third thing, now you requires the IDE. Okay, next आपल्याला काय लागतं. Just a minute. Next thing, we requires the IDE, right? We requires the integrated development environment, right? Now you requires a software for actual writing of your code. ठीक आहे. मग याच्यासाठी एक तर आपण काय वापरू शकतो. वी कॅन यूज युअर इक्लिप्स प्लस ADT. ओके, म्हणजे इक्लिप्स एकटा वापरून नाही चालत. इक्लिप्स सोबत आपल्याला एक प्लगइन लागतं, दॅट इज कॉल्ड ॲज युअर ADT टूल. ओके. Now see here, whenever we want actually the Eclipse to be used for Android development, at that time what collective things we require. ज्यावेळेस आपल्याला Eclipse वापरायचं असतं त्यावेळेस लक्षात घ्या, आपल्याला एकतर JDK लागतो. ठीक आहे. त्यानंतर ना Android SDK आपल्याला सेपरेटली डाउनलोड करून घ्यावा लागतो. Then we are going to take the Eclipse. इक्लिप्स घेतल्यानंतर ना परत तुम्हाला ADTचं प्लगइन इन्स्टॉल करावं लागतं. दीज आर द थिंग्स यू रिक्वायर whenever you are going to use Eclipse for Android development. Okay. Now, suppose आता आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी अशा सेपरेटली नको आहेत. ओके. Now for that purpose Google has provided their official IDE, okay, for the Android development, and that is nothing but your Android Studio. Now when you people are going to use Android Studio for Android development, okay, at that time keep in mind there is no need to separately install your SDK. There is no need to separately install your ADT. Just what you need to do is you just need to install your Android Studio. ठीक आहे. आपल्याला फक्त इथे एकच सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करायचं, ते म्हणजे कुठलं, अँड्रॉइड स्टुडिओ आणि प्लस JDK. ठीक आहे. अँड्रॉइड स्टुडिओ तुम्हाला इन्स्टॉल करायचं असेल, यू कॅन गो टू युअर developers.android.com. There you will get the Android Studio exe. Just click on it. But keep in mind, Android Studio इन्स्टॉल करताना एक तर तुमची नेटवर्कची बँडविड्थ चांगली पाहिजे. ठीक आहे. ही मेन रिक्वायरमेंट आहे. कारण अँड्रॉइड स्टुडिओ हे सॉफ्टवेअर जे आहे, इट विल इटसेल्फ टेक नियर अबाउट 1 GB स्पेस ऑफ युअर हार्ड डिस्क. ठीक आहे. जवळपास तुमचं अँड्रॉइड स्टुडिओ सॉफ्टवेअरच किती जागा घेतं, 1 GB. ओके. अँड फॉर युझिंग युअर अँड्रॉइड स्टुडिओ देर आर सम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स. ओके. You requires a minimum 4 GB of RAM, but 8 GB is recommended. ठीक आहे. मिनिमम किती GB RAM लागेल आपल्याला स्टुडिओ वापरायचा असेल तर 4 GB, but 8 GB is recommended. 4 GB जर असेल तर लक्षात घ्या स्टुडिओ परत खूप स्लोली वर्क करेल. ठीक आहे. कारण आणखीन एक त्याची बेसिक रिक्वायरमेंट असते की अँड्रॉइड स्टुडिओ वापरताना स्टुडिओ तुमचं C ड्राईव्हलाच इन्स्टॉल होणार आहे, बरोबर आहे. तर तुमच्या त्या ड्राईव्ह मध्ये नियर अबाउट 4 GB स्पेस फ्री असायला पाहिजे. There should be minimum 4 GB free space should be available. This is again another requirement. ठीक आहे. एक तर रॅम मिनिमम किती पाहिजे, 4 GB, बट 8 GB इज रिकमेंडेड. 8 GB असेल तर थोडं बहुत व्यवस्थित एक्झिक्यूट होईल, तुम्हाला आन्सर्स थोडे फास्ट येतील. आय एम सेइंग थोडे, नॉट व्हेरी क्विकली. एकदम फास्ट स्टुडिओमध्ये आपल्याला कधीच भेटत नाही, कारण स्टुडिओचीच स्वतःची स्पेस नियर अबाउट 1 GB असते. ठीक आहे. त्यानंतर ना बघा, आणखीन एक दुसरी बेसिक रिक्वायरमेंट काय आहे अँड्रॉइड स्टुडिओ वापरण्यासाठी, तर आपला जो प्रोसेसर आहे तो मिनिमम i3 प्रोसेसर लागतो.
i2 पण नाही चालत. i2 प्रोसेसरला स्टार्टिंगला ते तुम्हाला इन्स्टॉलेशन स्टार्ट होईल, सगळं होईल, बट ॲट द एंड इट विल गिव्ह यू एरर रिलेटेड टू युअर ग्राफिक्स. ठीक आहे, जे की आपल्या i2 प्रोसेसरला सपोर्टेड नसतं. ठीक आहे, त्यामुळे लक्षात घ्या, मिनिमम प्रोसेसर कुठला लागेल, i3 फॉर युअर अँड्रॉइड स्टुडिओ. ओके, so these are the basic requirements for your Android Studio. Now whenever you are using Android Studio, at that time just you need to execute the Android Studio exe. Okay, स्टुडिओची exe एक्झिक्यूट केल्यानंतर ना तुमचा अँड्रॉइड स्टुडिओ स्टार्ट होईल आफ्टर द एंड. अँड व्हॅन you are going to start your Android Studio, ultimately it will prompt you for the required things. अँड्रॉइड स्टुडिओ इन्स्टॉल झालं, तुम्ही नंतर त्याला स्टार्ट केलात ना की तो स्वतःहून तुम्हाला सांगेल की these files are required, this ADT plugin is required, ADB is required. ठीक आहे, त्यांनी तुम्हाला स्वतःहून लिंक देईल, फक्त तुम्हाला ओके करायचं आणि नेट ऑन ठेवायचं, बाकी काही करायचं नाहीये. ओके, सो Android Studio, it is the official software provided by Google for the Android development. Now, when you are using Android Studio, you do not need to install separately SDK and the ADT plugin. This comes as a bundle with your Android Studio itself. ठीक आहे, हे तुमच्या अँड्रॉइड स्टुडिओ सोबतच बंडल म्हणून येईल. ओके, now when you are using Eclipse or Android Studio, now what facility it will gives you? It will reduce your development and testing time. ठीक आहे, आता बघा, मी जे तुम्हाला म्हटलं की इक्लिप्स ज्यावेळेस आपण वापरतो, ठीक आहे, त्यावेळेस तुम्हाला एडीटी प्लगइन सेपरेटली घ्यावं लागतं. Now why this ADT plugin is required for Eclipse? तर मी जे तुम्हाला परवा दाखवलं बघा, इक्लिप्स मध्ये आपल्याला जर एखादा नवीन प्रोजेक्ट क्रिएट करायचा असेल, आपण काय करतो, वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन युअर फाईल मेनू अँड देन यू आर सेइंग न्यू अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन. राईट, हे तिथं अवेलेबल होणं अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन कोडिंग. ठीक आहे, त्यानंतर ना त्यातले एरर्स डिबगिंग होणे, एक्झिक्युशन होणे, राईट, याच्यासाठी म्हणून तुम्हाला एडीटी प्लगइन लागतं. ओके, नाउ whether you are using Eclipse or whether you are using your Android Studio, okay, what it will provide you? It will provide you the feature of reduced development and testing time. Then it makes your user interface creation very easier. कारण लक्षात घ्या, आपण स्टुडिओमध्ये किंवा इक्लिप्समध्ये ज्या वेळेस आपण UI डिझाईन करतो, UI म्हणजे काय, युजर इंटरफेस, ग्राफिक्स जे डिझाईन करतो. ओके, ते ग्राफिक्स डिझाईन करण्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आपल्याला .xml फाईल असते. राईट, वी आर हॅव्हिंग ऍक्टिव्हिटी अंडरस्कोर मेन .xml फाईल. राईट, तर त्या .xmlच्याच बाजूला बघा तुम्हाला एक ग्राफिक लेआउट नावाचा पण टॅब होता, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ते व्हिज्युअली दाखवलं जायचं की एक मोबाईलची स्क्रीन आहे फॉर एक्झाम्पल, त्याच्यावरती बाजूला ड्रॅग अँड ड्रॉप साठीचे कॉम्पोनंटची लिस्ट प्रोव्हाइड केली जाते. राईट, सो these IDEs makes your user interface creation easier, as well as it makes your application description easier. ठीक आहे, हे मेन टूल्स झाले अँड्रॉइड डेव्हलपमेंट साठी. कुठले कुठले? बेसिकली रिक्वायर्स द JDK, आणि जर तुम्ही इक्लिप्स वापरत असाल तर सेपरेटली अँड्रॉइड SDK, इक्लिप्स प्लस ADT प्लगइन. तेच जर तुम्ही अँड्रॉइड स्टुडिओ वापरत असाल, जस्ट इट रिक्वायर्स JDK अँड अँड्रॉइड स्टुडिओ EXE. दॅट्स इट. ओके, याला सोडून सुद्धा अजूनही मार्केटमध्ये बरेच टूल्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल, सपोज मला जर फक्त गेम रिलेटेड अँड्रॉइड ॲप्स डेव्हलप करायचे असतील,
Okay, I want to create the Android apps for games. ओके, तर त्याच्यासाठी दोन स्पेशल सॉफ्टवेअर्स आहेत. एक आहे गेम मेकर स्टुडिओ आणि दुसरा आहे युनायटी. ओके, गेम मेकर स्टुडिओ, युनायटी. These are the special softwares that we are using for developing Android games. त्यानंतर ना बघा, आणखीन एक फेमस प्लगइन आहे जिनी मोशन नावाचा. ओके, हा जिनी मोशन प्लगइन कशासाठी आहे, तर इक्लिप्स मध्ये आपण जेव्हा एव्हीडी क्रिएट करतो, अँड्रॉइड व्हर्च्युअल डिव्हाइस इम्युलेटर, म्हणजे एक मोबाईल सारखी स्क्रीन, परवा मी तुम्हाला क्रिएट करून दाखवलेली एव्हीडी, राईट. तर लक्षात घ्या, जे बेसिक एव्हीडीज आहेत त्या खूप कमी येतात आपल्याला. वी आर जस्ट हॅव्हिंग ओनली नियर अबाउट 10 to 15 system images only will be available to you when you are using simple Eclipse. आता समजा तुम्हाला नियर अबाउट 3000 डिव्हाइसेस, मोबाईल डिव्हाइसेस, त्यांच्या सिस्टीम इमेजेस तुम्हाला हवेत. यू वॉन्ट टू चेक इट की not only on this 10 to 15 but on these 3000 devices how your Android app will work, right. तर हे जर तुम्हाला हवं असेल तर त्याच्यासाठी एक प्लगइन आहे, ते म्हणजे कुठलं, जिनी मोशन. ओके, JENYMOTION, जिनी मोशन. जिनी मोशन वापरण्याचा आणखीन एक फायदा काय आहे, इट विल गिव्स यू द अँड्रॉइड ॲप्स इन्स्टॉलेशन व्हेरी फास्टली. म्हणजे एव्हीडी पेक्षा थोडंसं फास्टली ते तुम्हाला आउटपुट शो करतं. ओके, सो दीज आर some of the tools for your Android development. Okay, have you understood? Okay, now see here, the next point is nothing but what your Android architecture. Okay, now see, our Android architecture, we are saying that Android is stack based operating system, right. Actually, your Android is made up of mainly the 4 layers with 5 parts. Okay? Android operating system किती layers नि बनलेली आहे, 4 layers with the 5 parts. Now which are these 5 parts? At the base you are having your Linux kernel. Above this you are having the 2 parts, libraries and ART, that is your Android runtime. Then the third layer will be of application framework, and the fourth layer will be of applications. ठीक है, beneath layer कुठला, Linux kernel. Above this, second layer which will contain libraries and ART, that is your Android runtime. Then third layer, application framework, and the fourth layer, applications. Okay, now see one by one. Now at the base we are having Linux kernel. Okay, now what this Linux kernel actually contains, the Linux kernel includes the low level device drivers. म्हणजे काय, आपल्या फोनचा जेवढा काही हार्डवेअर पार्ट असेल, ठीक आहे, तुमचा मेमरी असेल, कॅमेरा असेल, ठीक आहे, चिप्स, ब्लूटूथ चिप असेल, वॉट एव्हर इट मे बी, ठीक आहे, तर जेवढे काही हार्डवेअर्स असतात त्यांच्याशी कम्युनिकेट करण्यासाठी लागणारे ड्रायव्हर्स, ओके, दीज थिंग्स आर सप्लाइड at your Linux kernel layer. Okay, so at the bottom of the layers is the Linux kernel, which is based on Linux 3.6 with approximately 115 patches. This Linux kernel
It provides abstraction between your device hardware and it will contain all the essential drivers like camera, keypad, display. Okay. Now again keep in mind, जे बेसिक आपलं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम हँडल करतं, राईट. सो सेम ते तुमचं लिनक्स कर्नल अँड्रॉइड मध्ये पण त्याच गोष्टी हँडल करणार आहे. सो इट विल हँडल युअर नेटवर्किंग इश्यूज विथ इन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन. ओके. It will handle the vast array of device drivers. Okay. So this is what your Linux kernel. म्हणजे थोडक्यात लक्षात घ्या, लिनक्स कर्नल बद्दल बोलायचं झालं तर एकच सिंपल थिंग, लिनक्स कर्नल includes the low level device drivers which are used to create a communication with your mobile hardware parts. ओके. आता या फिगर मध्ये बघा, तुम्हाला बरेच काही ड्रायव्हर्स दाखवलेले आहेत. सी हियर आय एम गोइंग टू झूम दिस. मी झूम केल्यानंतर तुमच्याकडे झूम होतंय का डायग्राम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So see here, this Linux kernel. Now see here, you are seeing a lots of drivers. For example, बघा इकडे एकदम राईट मोस्ट साइडला वरती एक ड्रायव्हरचं नाव आहे, बाइंडर आयपीसी ड्रायव्हर. ओके. What this binder IPC driver does? IPC ही टर्म तुम्हाला OS मध्ये माहिती आहे, राईट? What is the long form of IPC? Inter-process communication. Very good. It is what your inter-process communication. So now what is the work of this binder IPC driver? Binder IPC driver does the inter-process communication work. आता कोणामधलं इंटर कम्युनिकेशन? आता फॉर एक्झाम्पल बघा, आपल्याकडे एखादा अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन आहे, ठीक आहे, विच इज कन्सिस्टिंग ऑफ डिफरंट UI स्क्रीन्स, म्हणजे ज्याच्यामध्ये मल्टिपल स्क्रीन्स आहेत. आपण एका स्क्रीनवरनं दुसऱ्या स्क्रीनला जम्प करतोय, राईट. एक तर नेक्स्ट क्लिक केल्यानंतर ना बघा, किंवा काही क्लिक केल्यानंतर ना, राईट. सो एक जी UI स्क्रीन दिसते तुम्हाला एखाद्या अँड्रॉइड ऍप्लिकेशनची, दॅट इज कॉल्ड एज अ ऍक्टिव्हिटी. ठीक आहे, त्याला काय म्हणतात? ऍक्टिव्हिटी. अँड्रॉइड ऍप्लिकेशनची एक स्क्रीन, त्याला काय म्हणतात? ऍक्टिव्हिटी. ओके. नाउ one activity is going to communicate with the another activity. Okay. For example बघा, आता आपण फोनचा ऍप आपण यूज करतो, राईट. आपण त्या फोनच्या ऍप मध्ये एखादा नंबर डायल, तुमच्या डायलर पॅड मध्ये आपण मोबाईल तो नंबर डायल केल्यानंतर ना तुम्ही ग्रीन कॉलच्या बटनला क्लिक केलात. ओके. नाउ when you are going to click on the green button, एक सेकंड, 1 minute. Sorry for the disturbance. Is my voice audible? Yes, Is my voice audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So see here. Yeah. So see, बाइंडर IPC ड्रायव्हर काय करतो की आपल्या अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन मध्ये जेवढ्या काही नंबर ऑफ ऍक्टिव्हिटीज असतील, राईट, एका ऍक्टिव्हिटी मधनं आपल्याला दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटीला डेटा काहीतरी पास करायचा असतो, राईट. तर तो डेटा पास करणे याच्यासाठी तुम्हाला काय लागतं? 2 ऍक्टिव्हिटी मध्ये कम्युनिकेशन लागतं. एका ऍक्टिव्हिटीचा डेटा दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटीला पास करायचा, राईट. सो दिस वर्क इज डन बाय युअर बाइंडर IPC ड्रायव्हर. Then see here you are seeing your power management, right. आता पॉवर मॅनेजमेंटचं काम काय आहे बघा. इट विल मॅनेज युअर मोबाईल फोन्स पॉवर. ओके. फॉर एक्झाम्पल बॅटरी लो झाली आहे का, ठीक आहे,
त्यानंतर ना तुमचा फोन वेकअप स्टेटमध्ये येतोय का? देन when your screen is off, okay, so that thing will be handled by your power management driver. The next बघा, फ्लॅश मेमरी ड्रायव्हर. फ्लॅश मेमरी ड्रायव्हर काय करेल? फॉर एक्झाम्पल यू आर हॅव्हिंग युअर SD कार्ड्स, राईट? आपल्याला आपल्या फोनचे काय असतात? कार्ड्स असतात. तर त्या SD कार्ड्स मध्ये आपल्याला काहीतरी मेमरीमध्ये रीड राईट करायचं असतं, राईट? So for that reading writing, okay, your flash memory drivers are used. Then ऑडिओ ड्रायव्हर्स. ठीक आहे, आपल्या सिस्टीम मध्ये आपण काही गाणे वगैरे प्ले करतो, राईट? तर त्याच्याशी रिलेटेड स्पीकर्स थ्रू डेटा सेंड करणं, रिसीव्ह सॉंग्स, राईट? सो दिस थिंग विल बी हँडल बाय युअर ऑडिओ ड्रायव्हर्स. मग असंच बघा, आता आपल्या सिस्टीम मध्ये बरेच काही गोष्टी आहेत. आता फॉर एक्झाम्पल ग्राफिक्स डिस्प्ले करायचंय, ग्राफिक्स डिस्प्ले करायचं असेल तर ग्राफिक्स ड्रायव्हर, डिस्प्ले ड्रायव्हर, देन USB रिलेटेड थिंग्स, की फॉर एक्झाम्पल आपण आपल्या मोबाईल फोनला USB केबल अटॅच केली, डिटॅच केली, राईट? सो ही गोष्ट आयडेंटिफाय करण्यासाठी कुठला ड्रायव्हर वर्कमध्ये येतो तुमचा? USB ड्रायव्हर. कॅमेरा आयडेंटिफाय करण्यासाठी कॅमेरा ड्रायव्हर, कीपॅड ड्रायव्हर, ब्लूटूथ ड्रायव्हर, Wi-Fi driver. Okay, so such drivers are coming under your Linux kernel. Then the next thing is what, see here, you are having a set of libraries. Now see here, mainly we are having the Android native libraries, okay, which are developed in C or C++. ओके, ज्या वेळेस आपण नेटिव्ह अशी टर्म ऐकतो त्यावेळेस लक्षात घ्या, इट इज गोइंग टू डील विथ युअर C++. ओके, सो वी आर हॅव्हिंग द अँड्रॉइड नेटिव्ह लायब्ररीज, ओके, विच आर डेव्हलप्ड इन C and C++. Now, what these libraries are, okay, and for what purpose we are using these libraries? For example, again see within this figure आपल्याला काही लायब्ररीची लिस्ट दिसते. फॉर एक्झाम्पल सरफेस मॅनेजर. नाउ व्हॉट इज द वर्क ऑफ द सरफेस मॅनेजर? आता बघा, आपण आपला अँड्रॉइड फोन वरती मल्टिपल स्क्रीन्स ओपन करतो, राईट? व्हेनेवर वी आर, Ma'am, voice आवाज clear. क्लिअर नाहीये का? एक सेकंड. आता यायला लागेल. आता येतोय? Yes, ma'am. ओके, सो सी हियर, मेन आहे तुमचा सरफेस मॅनेजर. ठीक आहे, नाउ व्हॉट इज द वर्क ऑफ दिस सरफेस मॅनेजर? तर आपण आपल्या अँड्रॉइड फोन मध्ये बघा मल्टिपल स्क्रीन्स ओपन करतो, राईट? तर मल्टिपल स्क्रीन्स ओपन केल्यानंतर ना त्या स्क्रीन्सला कंबाईन करून एक बायनरी इमेज जनरेट करणं, अँड this binary image should be sent to your display driver for the display. This is the work of your surface manager. म्हणजे थोडक्यात आपल्या मोबाईलचा सरफेस वरती, स्क्रीन वरती आपण किती इमेजेस ओपन करतोय, कशा करतोय, त्या सगळ्यांची एक बायनरी इमेज क्रिएट करणं. दिस इज द वर्क ऑफ व्हॉट युअर सरफेस मॅनेजर. देन OpenGL. This is a library that is going to deal with your 3D graphics. Then SGL. This is a graphics library that is going to deal with 2D graphics. Then we are having media framework. आता media framework काय contain करेल? It will contain the codec libraries. Okay, it will contain the
मीडिया फॉर्मॅट्स आपले जे काही असतील H.263, H.264, ओके, वॉट एव्हर नंबर ऑफ मीडिया फाईल्स वी आर हॅव्हिंग, ठीक आहे, त्यांचं कोडिंग डिकोडिंग रिलेटेड लायब्ररीज हे कशामध्ये इन्क्लुडेड असतील तुमच्या मीडिया फ्रेमवर्क मध्ये. देन फ्री टाईप. फ्री टाईप इट इज अ फ्री फॉन्ट लायब्ररी. म्हणजे आपल्या फोनवरती जी फॉन्ट लायब्ररी आपल्याला भेटते, ओके, दॅट यू विल गेट बिकॉज ऑफ फ्री टाईप लायब्ररी. देन यू आर हॅव्हिंग SSL. SSL stands for Secure Socket Layer. Okay. Now what is this SSL? तर तुम्हाला माहिती की आपले जे काही HTTP प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉलला पकडून जे काही आपलं इन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन होतं, ठीक आहे, ते हँडल करण्यासाठीची लायब्ररी कुठली तुमची SSL. देन वी आर हॅव्हिंग SQLite. SQLite means what? It is the light version of your RDBMS. ठीक है? It is a database of your Android phone. Okay, it is a light version of RDBMS. Then we are having WebKit. आता WebKit काय आहे बघा. तर आपण आपल्या मोबाईल फोन मध्ये वेब ब्राउझर्स वापरतो, बरोबर आहे. And these web browsers are using your HTML5 or CSS. मग HTML5, CSS यांचं पार्सिंग करणं म्हणजे ते अनालाइज करणं आणि मग तुमच्या वेब ब्राउझर मधनं ते कंटेंट्स डिस्प्ले करणं, याच्यासाठीची लागणारी लायब्ररी कुठली तुमची WebKit. Then you are having libc library. This is a Google's library, okay, which is used to handle the low level calls. लो लेवल सिस्टीम कॉल्स जे काही असतील आपल्या मोबाईल फोन मधले त्यांना हँडल करण्यासाठीची लायब्ररी कुठली तुमची libc. Then at the second layer we are having Android runtime. मग आता Android runtime म्हणजे काय? It is nothing but what? It is the execution environment provided for executing your Android applications. Right? मग आपल्या Android applications ला एक्झिक्यूट करण्यासाठीचा एन्व्हायरमेंट कोण प्रोव्हाइड करतं? Android runtime. It mainly includes your core libraries and your Dalvik virtual machine, and nowadays DVM is replaced by ART. आता यातले बघा पार्ट्स काय आहेत? कोर लायब्ररीज. Now what your core libraries does? Core libraries are the Java libraries. मी मला म्हटलं की आपण अँड्रॉइड डेव्हलपमेंटसाठी बेसिकली कुठली लँग्वेज वापरतो? वी आर युझिंग जावा, राईट. मग जावाचा जो काही आपण कोड लिहू तो जावाचा कोड तुमचा अनालाइज व्हायला पाहिजे, राईट. मग त्याच्यासाठी म्हणून तुम्हाला काय आहेत? कोर लायब्ररीज. ओके, दीज आर युअर जावा libraries. Then you are having DVM, that is your Dalvik virtual machine. Now what is this DVM? आता जसं आपल्याला जावाचे प्रोग्राम्स एक्झिक्यूट करण्यासाठी JVM आहे, राईट. वी आर हॅव्हिंग जावा व्हर्च्युअल मशीन. तसंच अँड्रॉइड मधले जे काही आपण प्रोग्राम्स लिहू ते एक्झिक्यूट करण्यासाठी आपल्याला काय आहे? We are having DVM, that is your Dalvik virtual machine. Now what actually your DVM does? See, whenever we are using Java काय करतं? We are firstly creating your .java files, right? Those .java files are get compiled into .class files. बरोबर आहे. त्यानंतर ना मग आपलं JRE जे काही आहे, JRE काय करतं? .class फाईल्सचं कन्व्हर्जन तुमच्या बाईट कोड मध्ये म्हणजे मशीन एक्झिक्युटेबल कोड मध्ये करतं, राईट. नाउ दिस हियर bytecode files are again somewhat bigger in size.
मग एवढीच साईज आपल्या मोबाईल फोन्स मध्ये चालेल का? बिकॉज सी, आता एक आपल्याला रॅम जास्त भेटतीये. स्टार्टिंगला जेव्हा मोबाईल फोन्स तुमच्या मार्केटमध्ये आले होते त्यावेळेस तुमच्या रॅम्स खूप स्लो, कमी साईजच्या होत्या, राईट. मग तेवढ्या कमी साईजच्या रॅम मध्ये जर आपला एक्झिक्युटेबल कोड जर खूप मोठा असेल तर तुमचं एक अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन एक्झिक्यूट व्हायला किती वेळ लागेल, राईट. त्यामुळे काय गरज वाटली की जो काही मशीन कोड तुमचं जेव्हीएम जनरेट करतंय, ओके, दॅट शुड अगेन गेट ऑप्टिमाइज्ड. तो कोड परत काय व्हायला पाहिजे? ऑप्टिमाइज व्हायला पाहिजे, राईट, सो दॅट इट विल बी एक्झिक्युटेबल ऑन युअर मोबाईल फोन्स, राईट. मग ऑप्टिमाइज्ड एक्झिक्युटेबल फाइल्स जनरेट करण्यासाठी आपल्याला अँड्रॉइड फोन्स मध्ये काय असतं? DVM, that is your Dalvik virtual machine. It will generate the DEX files. Okay, Dalvik virtual machine कुठल्या फाइल जनरेट करतं? DEX files. Okay, DEX is nothing but what? Dalvik executable files. Okay. Now, for converting your .class files into .dex files, we are having the DEX tool. Okay, Dalvik executable tool. Now, here each Android application run on its own process, run within its own instance of DVM. म्हणजे काय बघा, प्रत्येक अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन साठी तुमचा DVM हा सेपरेट थ्रेड क्रिएट करतो. ओके, इट असाइन्स अ युनिक लिनक्स यूजर ID. ओके, सो दिस इज व्हॉट युअर DVM. बट लक्षात घ्या, DVM पण यूज केलं गेलं फक्त KitKat व्हर्जन पर्यंत. आफ्टरवर्ड्स युअर DVM इज रिप्लेस्ड बाय युअर ART, that is your Android runtime. Now, DVM काय आहे, ART काय आहे, हे डिटेल परत तुम्हाला सेकंड चॅप्टर मध्ये आहे, त्यावेळेस मी तुम्हाला ते एक्सप्लेन करते व्यवस्थित. ठीक आहे. राईट नाउ जस्ट कीप इन माइंड, your Android runtime will contain the core libraries and the DVM. Okay. Then the third layer of your Android architecture is nothing but what? Your application framework. Now, what this application framework is, sir? See, लक्षात घ्या, आपल्याला एखादं अँड्रॉइड ऍप डेव्हलप करणं खूप इझी आहे. तुम्हाला कोडिंग खूप कमी करावं लागतं. फॉर एक्झाम्पल बघा, आता विचार करा, तुमचं व्हॉट्सअप ऍप डेव्हलप केलं गेलंय, बरोबर आहे. व्हॉट्सअप काय करतं? एक तर तुम्हाला बेसिक टेक्स्ट मेसेजिंग सप्लाय करतं फीचर. दुसरं काय, यू आर एबल टू कॅप्चर द इमेजेस, यू आर एबल टू कॅप्चर द व्हॉइस, राईट. मग याच्यासाठी मला सांगा, व्हॉट्सअप कॅमेरा ऍप जे आपल्या अँड्रॉइड मोबाईलवरती ऑलरेडी आहे त्यालाच यूज करतं. तो स्वतःहून एक नवीन कॅमेरा ऍप नाही डेव्हलप करत. म्हणजे काय, जो ऑलरेडी अवेलेबल कोड असेल तो ऍज इट इज तो उचलतो, राईट. तसंच बघा, व्हॉट्सअप वरनं आपण कॉल पण करतो, राईट. तर व्हॉट्सअप वरनं कॉल करताना तो तुमचं बेसिकली तुमचा फोन ऍपच वापरतो. इट इज नॉट क्रिएटिंग इट्स ओन फोन ऍप्लिकेशन कम्प्लिटली. म्हणजे तो प्रत्येक कोड तो काही सेपरेटली नाही लिहित बसत. क्लिअर. इट इज युझिंग the already available apps data. Now this thing is possible because of your application framework. Okay, so application framework are nothing but what? These are your Java classes itself. Okay, so your application framework layer provides the higher level services to the applications in the form of Java classes. Okay, आता ऍप्लिकेशन फ्रेमवर्क्स बघा भरपूर आहेत. फॉर एक्झाम्पल, सी फ्रॉम युअर फिगर, वी आर हॅव्हिंग ऍक्टिव्हिटी मॅनेजर. ऍक्टिव्हिटी मॅनेजरचं काम काय आहे बघा, की
आपल्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज असतील त्यांची लाईफ सायकल मेंटेन करणं. एक जस्ट अ मिनिट. एक सेकंड. Okay. So, see here, activity manager. What your activity manager does? ऍक्टिव्हिटी मॅनेजरचं काम काय आहे बघा, की आपल्या मोबाईल मध्ये आपण मी म्हणलं की एक ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय, इट इज वन UI स्क्रीन ऑफ युअर अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन. ठीक आहे. तर ऍक्टिव्हिटी आपण काय करतो, त्या ऍक्टिव्हिटीवरनं एका ऍक्टिव्हिटीवरनं दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटीला जातो, किंवा तुम्ही तुमचं अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन मिनिमाइज करता, परत बॅक तुम्ही तुमच्या अँड्रॉइड ऍप्लिकेशनला येता. बरोबर आहे. तर मग ऍक्टिव्हिटीच्या स्टेट्स असतात, राईट. क्रिएट स्टेट असते, डिस्ट्रॉय टेस्ट स्टेट असते, पॉज स्टेट असते, स्टॉप टेस्ट स्टेट असते. ठीक आहे. तर ऍक्टिव्हिटीची लाईफ सायकल हँडल करणं हे काम कोण करतं, तुमचं ऍक्टिव्हिटी मॅनेजर. देन यू आर हॅव्हिंग अ विंडो मॅनेजर. आता विंडो मॅनेजर काय करतं बघा, जे सरफेस मॅनेजर लो लेवलला करतं ना, ते तुमचं विंडो मॅनेजर हाय लेवलला करतो. म्हणजेच काय, तर विंडो मॅनेजर हा कोड जावा मधनं डेव्हलप केला गेलेला आहे टू हँडल युअर नंबर ऑफ स्क्रीन्स डिस्प्ले ऑन युअर मोबाईल फोन. आपल्या मोबाईल फोन मध्ये नंबर ऑफ स्क्रीन्स ज्या काही ओपन असतील, राईट, त्या हँडल करण्यासाठी आपल्याला कुठला मॅनेजर आहे, विंडो मॅनेजर. विंडो मॅनेजरचा कोड जावा मधनं लिहिलेला आहे, सरफेस मॅनेजरचा कोड C++ मधनं लिहिलेला आहे. ओके. Then we are having package manager. Okay. Now what this package manager does? Package manager will handle your Android applications installation, deinstallation. ठीक आहे. एखादं ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल करणे, अनइन्स्टॉल करणे, या गोष्टी हँडल करणे, किंवा एखाद्या ऍप्लिकेशन्सला लागणारे परमिशन्स हँडल करणे. ठीक आहे. सो हे काम कोण करतं, पॅकेज मॅनेजर. देन the next one is your telephony manager. The telephony manager will handle the things related to your telephony related things like phone call, messaging, right? हे हँडल करण्यासाठी कुठला मॅनेजर आहे, टेलिफोनी मॅनेजर. Then you are having content providers. Content providers will work with respect to the permissions required for your application. आता जसं मी म्हंटल की व्हॉट्सअप कॅमेरा वापरतो, राईट, पण त्याच्यासाठी तो कॅमेरा ऍपला यूज करतो. म्हणूनच बघा, आपण एखादं अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन जेव्हा इन्स्टॉल करतो त्यावेळेस स्टार्टिंगला तुम्हाला परमिशन साठी काही डायलॉग बॉक्सेस येतात की अलाउ दिस परमिशन फॉर युअर ऍप, अलाउ कॅमेरा ऍप परमिशन, अलाउ टू रेकॉर्ड ऑडिओ. ह्या परमिशन्स हँडल करण्यासाठी कोण वर्क करतं, कंटेंट प्रोव्हायडर. देन रिसोर्स मॅनेजर. रिसोर्स मॅनेजर काय करतं बघा, आता फॉर एक्झाम्पल कोडिंगचा पार्ट सोडून आपला अँड्रॉइड ऍप्लिकेशनचे अजूनही बरेच काही पार्ट्स असतात. फॉर एक्झाम्पल, we are using some audio file, we are using some video file, we are using some kind of strings, we are using some color values. बरोबर आहे. मग हे काय झाले, आपल्या अँड्रॉइड ऍप्लिकेशनचे रिसोर्सेस झाले. मग ते रिसोर्सेसला मॅनेज करण्यासाठी कुठला फ्रेमवर्क आहे,
resource manager. Then next is view system. View system, आता view म्हणजे काय ऍक्च्युली अँड्रॉइड मध्ये? व्ह्यू इज अ रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट. आपले जेवढे काही रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट्स असतील, बटन, चेकबॉक्स, रेडिओ बटन, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, right? All these rectangular components are called as view in Android. Right? मग या व्ह्यूज ला हँडल करण्यासाठीचा मॅनेजर जो काही आहे फ्रेमवर्क कुठला आहे? व्ह्यू सिस्टीम. Then we are having location manager. Location manager will deal with your GPS related things. Okay? GPS म्हणजे आपला मोबाईल फोनचं करंट लोकेशन काय आहे, त्याचा लॅटिट्यूड व्हॅल्यूज काय आहेत. ओके, सो याच्याशी डील करण्यासाठीचा फ्रेमवर्क कुठला? लोकेशन मॅनेजर. देन वी आर हॅव्हिंग नोटिफिकेशन मॅनेजर. नोटिफिकेशन मॅनेजर विल डील विथ द नोटिफिकेशन्स रिलेटेड थिंग्स ऑफ युअर मोबाईल फोन. म्हणजे काय, आपण एखादं सर्व्हिस वापरताना वरती आपल्याला नोटिफिकेशन्स येतात की लाईक SMS received, you have a new WhatsApp message, right? व्हॉइस नीट येत नाहीये. कटकट येते. सगळ्यांनाच कट होतोय का आवाज? नाही मॅम. See, notification manager, it is deal with the notifications. ओके, आपल्या सिस्टीम वरती जे काही नोटिफिकेशन्स येतील त्याच्याशी डील करणारा कुठला मॅनेजर आहे? नोटिफिकेशन मॅनेजर. त्यानंतर ना बघा आहे XMPP सर्व्हिस. XMPP सर्व्हिस काय करतं? इट इज गोइंग टू डील विथ युअर मेसेज इन्क्रिप्शन अँड डिक्रिप्शन. आपले जे मेसेजेस असतात ते इन्क्रिप्ट करणं, डिक्रिप्ट करणं, याच्यासाठीचा फ्रेमवर्क कुठला? XMPP सर्व्हिस फ्रेमवर्क. Okay, so this is the third layer of your Android. And now the last layer is what? Your applications. Now your applications will contain the system's default applications or your user created applications, right? मग आता हे applications तुम्हाला माहिती, there is lots of list of applications, right? जे की बाय डिफॉल्ट आपल्या फोन सोबत येतात. फॉर एक्झाम्पल, you are getting your camera, email, SMS, MMS, calendar, media player, okay, clock, alarm, calculator. त्यानंतर ना अजूनही बरेच युजर क्रिएटेड ऍप्लिकेशन्स जे की आपण प्ले स्टोअर वरून इन्स्टॉल करतो. दीज आर कमिंग ॲट द लेअर ऑफ ऍप्लिकेशन्स. ओके, सो दिस इज व्हॉट युअर अँड्रॉइड आर्किटेक्चर. ठीक आहे, मग आता या अँड्रॉइड आर्किटेक्चरचे किती लेयर्स आहेत? 4 layers. लिनक्स कर्नल. Then at the second layer you are having libraries and Android runtime. Then third layer application framework, and the fourth layer applications. Have you understood Android architecture? मॅम हे बॉटम अप आहे का मॅम? हे बॉटम अप म्हणायचं नाही ऍक्च्युली. याला बेसिक लक्षात घ्या. बेसला तुमचा लिनक्स कर्नल असतो. लिनक्स कर्नल वरती तुमचे दुसरे लेयर्स असतात. ठीक आहे. आणखीन एक महत्वाची गोष्ट बघा, आपण ऍक्च्युली म्हणतो की अँड्रॉइड हे ओपन सोर्स आहे, बरोबर आहे, पण ऍक्च्युली तसं कम्प्लिटली नाही म्हणता येणार की ओपन सोर्स आहे. का? कारण लक्षात घ्या, तुमच्या लिनक्स कर्नल लेअरला जे काही ड्रायव्हर्स असतात, ठीक आहे, हे ड्रायव्हर्स ऍक्च्युली तुम्ही दीज आर ओईएम बेस्ड ड्रायव्हर्स. म्हणजे काय बघा, तर आता फॉर एक्झाम्पल बघा, आपण ब्लूटूथ ड्रायव्हर वापरतो, बरोबर आहे. आता ब्लूटूथची चिप ज्या कंपनीची असेल त्यांचा स्पेसिफिक ड्रायव्हर असतो, बरोबर आहे. मग कसं माहिती का, तुम्हाला जर एखादा मोबाईल फोन मार्केटमध्ये आणायचा असेल तर त्यावेळेस तुम्ही नेमकं कुठली चिप वापरताय त्या फोनमध्ये, त्याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला त्या ड्रायव्हर्सचा कोड लिहावा लागतो.
म्हणजे तुम्हाला नाही, डेव्हलपर्स लोकांना. ओके, सो ऍक्च्युली याला आपण फुल्ली ओपन सोर्स असंही नाही म्हणू शकत. ओके, हॅव यू अंडरस्टूड आर्किटेक्चर? Yes, ma'am. Okay, Yes. fine. So today we will stop here. And one thing, for tomorrow's EDE lecture, okay, me and Murumkar ma'am, okay, we are going to conduct your project related queries. ठीक आहे, सो उद्याच्या EDE लेक्चरला कंपल्सरी तुमचे प्रोजेक्ट फायनलाइज होणार आहेत. ऍट उद्या किती 1:15 आहे ना लेक्चर. ठीक आहे, सो ऍट 1:15 tomorrow we will be discussing on project. Okay, so we will stop here.